प्यारे बच्चों, अज असी 10वीं जमात दे पंजाबी विषय दे पेपर ए दे पाठक्रम विच शामिल वार्तक भाग अधीन आउंदे लेख तुरन दा हुनर बारे गलबात करांगे। तुरन दा हुनर लेख डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर जी दा लिखिया होया है। तुरन दा हुनर, तुरन हुंदा आ तुरना, चलना, हुनर हुंदा आ कला। आओ देखते हाँ कि डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर जी ने इस लेख दे विच की दस्सिया है। आपां इस लेख नूं पढ़ांगे ते नालों नाल इस लेख नूं समझण दी कोशिश करांगे। केवल सबर संतोख वाला व्यक्ति ही लम्मे पैंडे तुरन दा साहस अते सिदक विखा सकता है। पैंडे शब्द का अर्थ है सफ़र जां रस्ता। नरिंदर सिंह कपूर कहते हैं कि जिहड़े व्यक्ति दे कोल सबर संतोख हुंदा है, सिर्फ उही व्यक्ति लम्मे पैंडे लम्मे रस्ते सफ़र तय कर सकता है। कहते हैं कि जिहड़े ठीक तुर नहीं सकते ਉਹ सदा गलत निशानियां ते पहुँचते हैं। मनुख जदों दा कार उत्ते सवार होया है, उदों तो ही वह तुरन दी मौज तो वांझिया गया है। प्यारे बच्चों, तुहानूं इस गल दा पता है कि पुराने समय दे विच साडे बजुर्ग किते भी जांदे सन ते पैदल तुर के जांदे सन, पर अजकल सानूं बहुत सारियां सहूलतां मिलियां हन। आवाजाई दे साधन विकसित होए हैं। साडे सारियां दे घरां दे विच साइकिल, मोटरसाइकिल, गड्डियां, सारियां सहूलतां हन। और इन्हां सहूलतां दे मिलन दे नाल जिथे सानूं फायदा होया है, उत्थे नुकसान भी होया है, क्योंकि ये सहूलतां मिलन दे कारण मनुख ने तुरना छड्ड दिता है। जदों व्यक्ति एक थां उत्ते रह के अक जांदा है तां ओह किधरे दूर निकल जाना चाहुंदा है। पहाड़ अते समुद्रां दे किनारे सानू इसलिए चंगे लगते हैं क्योंकि ओह सानू तुरन दा अवसर प्रदान करते हैं। अवसर शब्द का अर्थ है मौका। डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर जी ने बहुत वधिया तरीके दे नाल सानू इस निबंध दे विच समझाउण दी कोशिश की है कि तुरना चाहिदा है। ते लेखक ने कहा है कि आवाजाई दीयां सहूलतां मिलन करके मनुख तुरना भुल गया है, उसने तुरना छड्ड दिता है। ते असी हमेशा जदों जिंदगी दे विच एक थां रह के अक जांदे हाँ तां आपां किसी दूसरी थां ते जाना चाहुंदे हाँ। ते जदों भी आपां किसी झील, समुंदर, नदियां उन्हां दे किनारे जाण नूं आपां ज़्यादा तरजीह दिंदे हाँ, क्योंकि आपां उन्हां दे आले दुआले सैर कर सकते हाँ, तुर सकते हाँ। तुरदियां तुरदियां जिहड़ा व्यक्ति साडे नाल सैर कर रहा होवे, तुर रहा होवे, उस नाल असी अपने मन दे, अपने दिल दे वलवले साझे कर सकते हाँ। तुरना असल विच हल्के फुल होण दा हुनर है। तुसी डुबदे होए सूरज नूं तुरदे होए तक्को, कुछ दिन वेखदे रहो, तुहानूं इंज प्रतीत होण लग पवेगा जिवें सूरज तुहाडे नाल गल्लां कर रहा होवे। जातरी जिग्यासू, जिग्यासू शब्द का अर्थ है जानन दी ख्वाहिश रखण वाला, उसनूं जिग्यासू कहंदे हन। अभिलाषी, अभिलाषी शब्द का अर्थ है किसी गल दी इच्छा रखण वाला। जातरी, जिग्यासू, अभिलाषी दे अर्थ तुरन वाले व्यक्ति तो ही हैं। यूनानी पात्र यूलिसिस अते साडे पंजाब दे गुरु नानक देव सदा तुरदे रहन वाले व्यक्तियां दे प्रतीक हैं। प्यारे बच्चों, तुहानूं पता है कि गुरु नानक देव जी ने संसार दा उद्धार करन लई, पापां दा नाश करन लई सारियां दिशावां दे विच उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम इन्हां दिशावां दे विच जाके लोकां नूं ज्ञान दा उपदेश दिता सी, वहमां भरमां तो दूर कीता सी, सीधे रस्ते पाउण दी कोशिश कीती सी।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਰਾਂਝਾ, ਪੁੰਨੂ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਵਧੇਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਜਰਬਾ, ਗਿਆਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਰਤਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸਲੇ ਲੰਮੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਵਸਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਰੋ। ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਰੋ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ। ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ। ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਤੁਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਨੌਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫਟਾਫਟ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਅ ਹੈ, ਤਾਲ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ, ਬੂਟਿਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੂਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ, ਝੀਲਾਂ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਰੁੱਖ, ਹਰਿਆਵਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਲਾ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਘਰੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਜੀਭ, ਚਮੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਛੀਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ, ਘਾਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਉਦੋਂ ਖਿੜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ, ਸਾਡਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੇੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੈਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸੈਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਪੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਖਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਗਊਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਰ, ਵੀਰ ਭਾਵ ਬਹਾਦਰ, ਧੀਰ, ਧੀਰ ਭਾਵ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਅਤੇ ਧੂੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਸਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟ ਵੀ ਬਦਬੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੈਂਟਾਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ।
ये हरेक व्यक्ति ते है कि उसने अपने किसी हम ख्याल दे नाल तुरना है जां इकल्लियां ही तुरना है। महत्वपूर्ण गल ये है कि तुरिया जावे, तुसी इकल्ले तुरो जां अपने किसी हम ख्याल दे नाल तुरो, ये तुहाडे ते है, पर जरूरी है कि तुसी तुरो। नहाउण, खाण, सौण आदि दे अर्थ तुरन दे फासले दे संदर्भ विच बदल जाते हैं। जदों असीं तुरदे हाँ तां साडी जिंदगी दे विच नहाउण, खाण अते सौण दे संदर्भ भी बदल जाते हैं। उम्र कोई भी होवे, तुरना चंगा है। जरूरी नहीं कि बचपन दे विच तुरना चाहिदा है, जवानी वेले तुरना चाहिदा है, बुढ़ापे वेले तुरना चाहिदा है। उम्र कोई भी होवे, तुसी उम्र दे किसी भी स्टेज दे विचों लंघ रहे होवो, जरूरी है कि तुरो। मन की शांति तुरन नाल ही आउंदी है। अज दी इस जिंदगी दे विच जो सब तो वड्डी त्रासदी है वो ये है कि साडा मन शांत नहीं। हरेक मनुख नूं कोई ना कोई भटकना लगी है, ते तुरन दे नाल सब तो वड्डा फायदा मनुख नूं ये हुंदा है कि साडे मन नूं शांति मिलदी है। अजोके युग विच उन्हां लोकां दी गिणती वध रही है जिहड़े तुरन नूं समय दी बर्बादी कहणगे। अज दे समय विच वो लोग ज़्यादा हन जिहड़े कहंदे ने कि तुरन दे नाल समा बर्बाद हुंदा है। ये वो लोग हुंदे हन जिन्हां कोल वधिया तो वधिया गदेले होणगे पर नींदर नहीं आउंदी। जिहड़े लोग ये कहंदे हन कि तुरन दे नाल समा खराब हुंदा है, समा नष्ट हुंदा है, समा बर्बाद हुंदा है, ये लोग अपने घरां दे विच कूले ते नरम गदेलियां ते सौंदे जरूर हन, पर नींद इन्हां नूं नहीं आउंदी। तुरन विच लगण वाला सारा वक्त साडा शरीर किसी ना किसी तरीके नाल सानूं मोड़ दिंदा है। असीं तुरन दे विच जिन्ना भी अपना समा लगाउंदे हां वो समा किते ना किते सानूं चंगा फल दिंदा है। तुरन दे विरोधी ये तर्क भी देणगे कि एक पहाड़, एक दरिया, एक जंगल वेख लिया, होर पहाड़, होर दरिया, होर जंगल देखण दी की लोड़ है। जिहड़े इंसान तुरना नहीं चाहुंदे वो तुरन नूं समय दी बर्बादी कहणगे, जां ये कहणगे कि जदों आपां एक दरिया, एक जंगल, एक पहाड़ देख लिया तां बाकी दरिया, बाकी जंगल ते बाकी पहाड़ भी इहदे वर्गे होणगे। इस करके देखण दा की फायदा। यही लोग कहणगे कि तुरन वाले तुरन दे लाभां बारे झूठ बोलदे हन। जिहड़ा इंसान तुरना नहीं चाहुंदा वो ये कहेगा, जिहड़ा इंसान तुरना नहीं चाहुंदा, क्योंकि जदों आपां कोई काम नहीं करना चाहुंदे तां असीं बड़े बहाने लाउंदे हां। इस तरह के बहाने लाउंदे हाँ कि सानूं उस काम तो छुटकारा मिल जाए। तो जिहड़ा इंसान तुरना नहीं चाहुंदा वो ये आखेगा कि जिहड़ा इंसान तुरदा है, तुरन दे लाभ बारे दसदा है, वह झूठ बोल रहा है। यही लोग कहणगे कि जे कोई खोता 100 मील तुर जावे तां की वो घोड़ा बन जाएगा। जिहड़े लोग तुरना नहीं चाहुंदे वो ये गल आखणगे कि जेकर एक खोता समान की ढोआ ढुआई करदा करदा 100 मील पैंडा तय भी कर लैंदा है तां की तुरन दे नाल वो घोड़ा बन जाएगा? नहीं, वो तुरन दे बावजूद भी खोते दा खोता ही रहेगा। इन्हां लोकां नूं पछाणन विच कोई टपला नहीं खाना चाहिए। टपला भाव भरम भुलेखे, गलत फहमियां, भुल। लेखक कहता है कि इन्हां लोकां दी पहचान करन दे विच सानू कोई भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी भरम भुलेखा नहीं होना चाहिए, कोई भी टपला नहीं खाना चाहिए। सानू इन्हां नूं हर चीज़ की कीमत तो पता हुंदी है पर महत्व पता नहीं हुंदा, क्योंकि जिहड़े लोग तुरना नहीं चाहुंदे उन्हां नूं चीज़ां दी कीमत तो पता है पर उस चीज़ की की महत्ता है ये इन्हां लोकां नूं पता नहीं हुंदा। सानू इन्हां लोकां दी पहचान करनी चाहिदी है। इन्हां लोकां दी बहुती गलबात इन्हां दियां अपणियां बीमारियां बारे ही हुंदी है। जिहड़े लोग पैदल तुरन दे नुकसान दसदे हन उन्हां लोकां दे नाल जदों भी गल करिए उन्हां दियां सारियां गल्लां अपनी बीमारी बारे हुंदियां हन, क्योंकि वो लोग पैदल नहीं तुरदे, सैर नहीं करते,
ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਅਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਹ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ, ਕਾਮਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ ਤੁਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ, ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਫਾਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇ, ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਕਿਹਾ, ਵੇਖਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਤੇ ਫਾਯਾਨ ਤੁਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਤੇ ਫਾਯਾਨ ਜੋ ਤੁਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਥਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਸ਼। ਪੱਖਪਾਤ ਭਾਵ ਵਿਤਕਰਾ, ਮੁਕਤ, ਆਜ਼ਾਦ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਤੁਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣ। ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਰੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰੋਗੇ।
ਝੁਰੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੁਰੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਗਦੇਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੌਂ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੇੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ। ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਬੂਟਾਂ 'ਤੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।